حاضرین محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے رمضان مقدس اپنی رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں خداوند قدوس کی بے پناہ عنایتوں، مہربانیوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ خوش نصیب اور سعادت مند اس ماہ مبارک میں روزہ سمیت دیگر عبادات میں مصروف رہتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کی عنایت ہے، اس کا فضل ہے، وہ جسے چاہتے ہیں اپنے فضل سے نوازتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا روزہ ہو یا دیگر عبادات، اعمال، ہر ایک کی روح دو چیزوں میں ہے۔ پھر سے بنیاد سمجھ لیں، رمضان المبارک کا روزہ ہو یا دیگر عبادات، اعمال، ہر ایک کی روح دو چیزوں میں ہے۔ چونکہ اس وقت ہمارے سامنے رمضان المبارک کے روزے ہیں، تو خصوصیت سے رمضان کے روزوں کا ذکر کرتے ہیں کہ روزہ دو چیزوں کے ساتھ ہو تو قابل قبول ہے، روح کے ساتھ ہے۔ اگر دو چیزیں نہ ہو تو سمجھیے بھوک ہے، پیاس ہے، مردہ جسم ہے، بغیر روح کے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایسے روزہ اپنی روح کے ساتھ نہیں ہوگا تو اس کی کچھ حقیقت نہیں ہوگی۔ اچھی طرح سمجھ لیں، روزہ ہر عمل کی روح، ہر عبادت کی روح ایمان اور احتساب ہے۔ ایمان اور احتساب۔ حدیث مبارکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف لفظوں میں ذکر فرما دیا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا۔ معلوم ہوا صرف بھوکا پیاسا رہنا کام نہیں، لوگ بھوک ہڑتال بھی کرتے ہیں۔ تو کیا بھوک ہڑتال کوئی عبادت یا رضائے الہی کا ذریعہ ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بھوکا پیاسا رہنا، صرف بھوکا پیاسا رہنا، یہ کمال نہیں ہے، یہ مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے۔ اللہ ہرگز ہم سے یہ نہیں مطالبہ کرتے کہ بھوکے رہو اور پیاسے رہو۔
تھوڑے وقت کے لیے رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے بھوک اور پیاس ایمان اور احتساب کے ساتھ ہوگی تو اللہ کی نظروں میں اس کی وقت ہے، پھر یہ روزہ ہے، نیکی ہے، عبادت ہے۔ ایمان و احتساب سرے سے نہیں تو سرے سے روزہ نہیں، اور اگر ایمان و احتساب کی پرسنٹیج کم ہو جاتی ہے، یعنی ہے تو صحیح تھوڑا ہے، تو سمجھیے اسی پرسنٹیج سے روزہ بھی ہے۔ جوں جوں ایمان و احتساب بڑھتا جائے گا، روزے کی قیمت بڑھتی جائے گی، ایمان و احتساب کم ہوتا جائے گا، روزے کی حیثیت بھی کم ہوتی جائے گی۔ کیا آپ نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک نہیں سنی؟ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزوں سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ یقیناً سنی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ صرف بھوکا یا پیاسا رہنا یہ مقصود نہیں ہے، اللہ کی چاہت نہیں ہے۔ صرف بھوکا پیاسا رکھنے سے اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشی نہیں ہے۔ وہ بھوک اور پیاس جو ایمان اور احتساب کے ساتھ ہو، روزہ ہے، اللہ کی چاہت ہے، نیکی ہے، عبادت ہے۔ اب سمجھیے ایمان کیا ہے اور احتساب کیا؟ پوری توجہ رکھیں گے تو بہت سی باتیں لے کے جائیں گے۔ ایمان کیا ہے اور احتساب کیا؟ ایمان کا ایک مختصر مطلب عرض کروں گا، ایک تھوڑا تفصیلی، ہوشیار رہیے۔ ایمان کا مختصر مطلب یہ ہے کہ ایمان نام ہے بندے اور اللہ کے درمیان رشتے کا۔ ہر رشتے کا کوئی نام ہوتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کا ایک نام ہے، رشتہ ازدواج۔ باپ بیٹے کا ایک رشتہ ہے، ماں بیٹی کا ایک رشتہ ہے۔ ایسے اللہ نے دوسرے رشتے ہمیں عنایت کیے ہیں، چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ وغیرہ۔ ہر رشتے کا ایک نام ہے اور اس نام کے ساتھ ہی رشتے کی حقیقت پتہ چلتی ہے۔ ماموں بولا تو رشتے کی حقیقت سمجھ آ گئی، یہ وہ بندہ ہے جو والدہ کا بھائی ہے۔ پھوپھی بولا یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ خاتون ہے جو والد کی بہن ہے۔ چچا بولا تو یہ وہ ہے جو والد کا بھائی ہے چھوٹا۔ تایا بولا تو یہ وہ شخص ہے جو والد کا بھائی ہے بڑا۔ انکل کیا ہے؟ آنٹی، کزن۔ ان رشتوں میں جو مٹھاس ہے، جو اپنائیت ہے، رشتہ بولتے ہی اس رشتے کی جو حقیقت ہے وہ انہی طے شدہ لفظوں میں ہے، مغرب کے دیے لفظوں میں نہیں، اس لیے کہ مغرب میں رشتے ہی نہیں۔ وہ کس کو پھوپھی کہیں، کس کو خالہ کہیں، کس کو ماموں کہیں، کس کو تایا کہیں، جن کی نظروں میں رشتوں کی حقیقت ہی نہیں، رشتوں کا وجود ہی نہیں، رشتوں کے طے شدہ حقوق ہی نہیں، اصول ہی نہیں، ضابطے ہی نہیں، تو انہوں نے انکل، آنٹی، کزن یہی کہنا ہے۔ ہمارے ہاں رولز ہیں،
ہر رشتے سے جڑے رولز ہیں، ہر رشتے میں اپنائیت ہے، قدرت کی ڈالی مٹھاس ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے خاص طور پر رشتوں کو ان کے ناموں سے پکاریں، اسی میں ادب ہے، احترام ہے، رشتوں کا اظہار ہے، حقیقت ہے، مٹھاس ہے وغیرہ۔ بندوں کا ہمارے رب سے رشتہ دو لوگوں کو جوڑتا ہے۔ رشتے کی بنیاد پر دو پرسنالٹیز آپس میں یوں جڑتی ہیں، تو ہمارے رب سے جوڑ کیسے ہوگا؟ ہم اپنے رب سے جڑیں گے کیسے؟ جب ہم اللہ کے ساتھ ایمان کے رشتے میں بن جاتے ہیں تو یہ رشتہ ہمیں ہمارے اللہ سے جوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھو ایمان کے ساتھ۔ ایمان کا مختصر مطلب عرض کیا، بندے کا رب سے رشتہ یہ ایمان ہے۔ دن میں موقع ملے تنہائی میں بیٹھ کر کہیں میرے رب سے رشتہ ایمان کا، میرا ایمان میرا رب، میرا ایمان میرا رب، میرا ایمان میرا رب۔ دیکھیے کتنا ایمان بڑھتا ہے اور کتنا لطف آتا ہے۔ ایمان کا تھوڑا سا تفصیلی مطلب بھی ہے، وقت کی گنجائش نہیں کہ زیادہ تفصیل کی جائے، بہرحال توجہ رکھیں گے تو حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ ایمان کا قدر تفصیلی مطلب یہ ہے میری ابتدا سے میری انتہا، میری ابتدا سے میری انتہا، میرے ظاہر سے میرے باطن تک، میری دنیا سے میری آخرت تک، میرے زمین کے اوپر آنے سے زمین کے نیچے پہنچنے تک، میری ہر چیز میرے اللہ سے جڑی۔ لا الہ الا اللہ میری عبادت میرے رب سے جڑی۔ الا لہ الخلق، میرا خالق میرا اللہ، میرے لیے ہر چیز میرے اللہ نے پیدا کی۔ یہ سورج مجھے روشنی دینے کے لیے میرے رب نے پیدا کیا، یہ روز چمکتے ستارے میرا رب میرے لیے نکالتا ہے، یہ چاند میرے لیے ہے، یہ برستی بارش کا قطرہ قطرہ میرا رب میرے لیے اتارتا ہے، یہ دائیں سے بائیں بائیں سے دائیں اڑتی ہوائیں میرے رب کی میرے لیے تخلیق ہیں، یہ چرند پرند، یہ ندی نالے، کھیت کھلیان، رزق، یہ مجھ سے جڑے سارے رشتے، یہ میری زبان پر پہنچنے والا کوئی لقمہ اور میرے حلق میں اترنے والا پانی کا کوئی گھونٹ، یہ سارے کا سارا میرے رب نے مجھے دیا ہے، وہ دے رہا ہے، وہ دے گا۔ یہ ایمان کا تھوڑا تفصیلی مطلب ہے۔ مختصر بات کیا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ ہی ہوں، کچھ ہوں، اور میں اپنے رب کے بغیر کچھ نہیں۔ یہ ایمان ہے۔ اب آئیے، جو ہوشیار ہیں بات سمجھ رہے ہیں، روزے کی روح کیا ہے، ہر عبادت کی روح کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ کا۔ اب ایمان کے اس مطلب کے بعد حقیقت سمجھیے، روزہ ایمان کے ساتھ کیا مطلب ہوا؟
کہ جب ہر چیز رب کے سے جڑی ہے اور جب ہر چیز رب کے حکم سے ہے اور ہر چیز جب اس کی پیدا کردہ ہے اور ہر چیز ہی وہ دے رہا ہے اور زندگی سے موت تک، دنیا سے آخرت تک، زمین کے اوپر سے نیچے تک ہر امید ہی اس سے جڑی ہے، تو پھر میری بھوک اور پیاس بھی اس کے لیے۔ روزے میں بھوک کی مشقت، پیاس کی مشقت، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے کہ جب مجھے وہ اتنا دے رہا ہے اور سب کچھ دے رہا ہے اور ساری امیدیں اس سے ہیں اور ساری محبتیں اس سے ہیں، تو پھر وہ کہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، تو میری کیا مجال، میری کیا اوقات، میری بھوک کی کیا حیثیت، میری پیاس کی کیا اوقات۔ دوسرے لفظوں میں سمجھیں ہوشیار رہ کر کہ جو میرا رب میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، آسمان زمین، سورج چاند ستارے، زمین، سارے رشتے، چلتی ایک ایک سانس، ایک ایک لقمہ پانی کا، ایک ایک گھونٹ، جو رب مجھے اتنا دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے، تو میں اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ چند گھنٹے اس کے حکم پر بھوک برداشت کر لوں اور پیاسا رہ لوں۔ دونوں مطلب ہیں، پسند اپنی اپنی، نصیب اپنا اپنا۔ تھوڑی سی توجہ سے بات سمجھ آتی ہے۔ پہلے لفظوں میں محبت کا احساس ہے، دوسرے لفظوں میں غیرت کا احساس ہے۔ محبت کا احساس ایسے کہ روزہ رکھے ایمان کے ساتھ۔ ایمان کے ساتھ کا مطلب جو رب اتنا کچھ دے رہا ہے اور ساری امیدیں اس سے، تو اس کا کہا بھی تو ماننا ہے۔ وہ کہے بھوکے رہو تو سر آنکھوں پر، وہ کہے پیاسے رہو تو سر آنکھوں پر، ہر چیز اس کی ماننی ہے، کوئی میری خواہش نہیں، کوئی میری ضرورت نہیں۔ اور غیرت کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ اتنا دے رہا ہے تو مجھ سے اتنا بھی نہیں ہوتا، جب وہ کھلا بھی رہا، پلا بھی رہا، اولاد، دوسرے رشتے، ہر نعمت اس نے دے دی، تو مجھ سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میں تھوڑا سا وقت اس کے کہنے پر بھوکی برداشت کر لوں یا پیاسی کر لوں۔ روزہ چھوڑنے والا محبت سے بھی محروم ہے، غیرت سے بھی محروم۔ رب کی محبت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس کے حکم پر سر جھکائے۔ میں قربان، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا، میں قربان۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان کے رشتے سے رب نے حکم دیا، ایمان والو تمہیں کہہ رہا ہوں، جسے ایمان نہیں اسے نہیں کہہ رہا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میرے لیے وہ نہ بھوکا رہے نہ پیاسا رہے، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، تم سے کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والو، ایمان والو تم سے کہہ رہا ہوں، تم سے امید ہے، تم نے کہا تیری عبادت کریں گے۔ میرے محترم دوستو، روزہ کی روح ایمان ہے، روزہ ہوگا ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ایمان کے ساتھ کا مطلب اس ناطے کو یاد کرتے ہوئے اللہ نے کس تعلق کی بنیاد پر حکم دیا۔ ایمان کے ساتھ کا مطلب اس محبت کو یاد کرتے ہوئے کہ جو رب اتنا دے رہا ہے، ہمیشہ دے رہا ہے، آئندہ بھی دے گا، اس رب کے حکم پر لبیک میں روزہ رکھوں گا۔ اور روزہ ایمان کے ساتھ کا مطلب غیرت کے ساتھ کہ جس رب نے اتنا کچھ دیا، جس کا اتنا کچھ کھا رہے، اس کے لیے چند دن بھوکے نہیں رہ سکتے۔ میرے محترم دوستو، صرف روزہ نہیں، روزے پر فوکس اس لیے کر رہے ہیں کہ رمضان شریف ہے، صرف روزہ نہیں، ہر عبادت ایمان کے ساتھ، ایمان کے دونوں مطلبوں کے ساتھ، محبت بھی اور غیرت بھی۔ نماز کا وقت ہوا، اللہ کا حکم ہے، رب کائنات سے محبت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے
जो रब मुझे इतना दे रहा, चंद मिनट के लिए वो मुझे बुलाए हय्या अलस सलाह, तो मैं उसे सजदा करूंगा, उसके हुक्म पर सर झुकाऊंगा। भाड़ में जाए दुकान, भाड़ में जाए नींद, भाड़ में जाए मसरूफियत, भाड़ में जाए मुलाजमत, मेरे लिए मेरे रब का हुक्म सबसे आगे। ये है नमाज ईमान के साथ। और दूसरा मतलब भी ले सकते हैं, नमाज ईमान के साथ मतलब नमाज गैरत के साथ। रब जो इतना कुछ दे रहा है, अभी तो रब का खाकर सोए, अभी तो रब का पी रहे हैं, और दूसरी रब की नेमतें हैं जो इतना दे रहा है, मुझसे ये भी नहीं होता कि मैं 2 रकत उसके हुक्म पर पढ़ लूं, मैं 4 रकत उसके हुक्म पर पढ़ लूं, हय्या अलस सलाह सुनकर मस्जिद आ जाऊं और 10 मिनट मस्जिद में उसकी नमाज को दे दूं, इतना मुझसे नहीं हो पा रहा। मेरे मोहतरम दोस्तों, किसी ताल्लुक की बुनियाद पर ही कुछ कहा जाता है, जिससे कोई ताल्लुक ना हो उसे कोई कुछ नहीं कहता। गिला भी उनसे करते हैं, शिकायत जिनसे होती है, खफा भी उनसे होते हैं, मोहब्बत जिनसे होती है। ये सारे मामले ताल्लुक के हैं। एक बुजुर्ग ने किसी से पूछा, मियां नमाज पढ़ ली? कहने लगा जी नहीं पढ़ी। फरमाया ऐसे ना कहा करो पढ़ी नहीं, यूं कहा करो नमाज का वक्त था, अल्लाह ने इस काबिल नहीं समझा कि अपने घर बुलाए। दोनों सूरतों में मसला तो एक ही है ना कि नमाज नहीं पढ़ी। हम उमूमन क्या कहते हैं, नहीं पढ़ी, मसरूफ था, सो गया था, कपड़े ना पाक थे, पता नहीं चला, यूं हो गया। फरमाया यूं ना कहा करो, वो जुमला बोलो जिससे दिल पर थोड़ी सी चोट लगे, थोड़ी सी गैरत जागे, थोड़ा सा अंदर जमीर भी उसे भी एहसास हो। बस कहा करो कि अल्लाह ने अपने घर बुलाया नहीं, देखो लोगों को बुलाया, वो दौड़ दौड़ कर जा रहे, मुझे मेरे रब ने बुलाया ही नहीं। कौन जाता है? जिसे बुलाया जाता है। अब बादशाह के घर कोई ना जाए और कहे जी मैं गया ही नहीं, ठीक, मुझे सदर पाकिस्तान ने बुलाया, वजीर आजम ने बुलाया, मैं गया ही नहीं। भाई गए नहीं, बुलाया नहीं, दोनों में फर्क है। एक फारसी का शेर है, सर नाजिम साहब इसे कहीं लिख ले, आपसे सुनूंगा, कमाल। नशवत नसीब दुश्मन के शवद हलाक के तैगत, सरे दोस्ता सलामत के तू खंजर आजमाई। मोहब्बत अपने राज रखती है, अपने उसूल रखती है। कहने वाले ने कहा कि मेरे महबूब, तुमने मुझे आजमाया और तुमने मुझे तकलीफ में डाला, तुम मेरा सर लेने के दर पे हो, मैं इसे भी अपनी खुश नसीबी समझता हूं। ये एजाज है कि तेरे हाथों से हलाकत लिखी है, दुश्मन का ये नसीब कहां। खैर, रोजा ईमान और एहतिसाब के साथ, नमाज ईमान और एहतिसाब के साथ, ज़कात ईमान और एहतिसाब के साथ, फिर अर्ज करूंगा समझ ना आए तो मोहब्बत और गैरत के साथ। दोनों पहलू है, रोजा मोहब्बत के साथ, रोजा गैरत के साथ, नमाज मोहब्बत के साथ, नमाज गैरत के साथ। आगे चलिए, हम किसी भी अमल से पहले नियत करते हैं। ऊपर देखते रहिए, जो नीचे देखेंगे नीचे डूब जाएंगे। हर अमल से पहले नियत करते हैं, नमाज से पहले नियत, रोजा से पहले नियत, जनाजा से पहले नियत, हज से पहले नियत, तवाफ से पहले नियत, हर अमल से पहले नियत, कुर्बानी से पहले नियत। नियत ना हो तो अमल होता है? हरगिज नहीं होता। नियत क्या करते हैं? नियत में एक लफ्ज जरूर बोलते हैं, मेरा ये अमल खास वास्ते अल्लाह ताला। ऐसी है ये। अगर नियत में ये चीज नहीं तो नियत नहीं, और नियत नहीं तो अमल नहीं।
काबे के 7 चक्कर तवाफ बनते हैं नियत के साथ हों तब, नियत के बगैर 700 भी हो जाएं तवाफ नहीं बनते। ऐसी है या नहीं? मेरे मोहतरम दोस्तों, हर अमल के साथ नीयत बताती है कि हर अमल ईमान से जुड़ा है, हर अमल रब्बे कायनात से जुड़ा है, हर अमल जमीन पर ऊपर देखते हुए होना है। हर वो अमल जो जमीन पर जमीन को देखते हुए होगा, मेरी तरफ देखिए, हर वो अमल जो जमीन पर जमीन को देखते हुए होगा वो जमीन पर रहेगा। हर वो अमल जो जमीन पर आसमान को देखते होगा वो अमल आसमान पर उठ जाएगा। जो अमल अल्लाह के लिए वो अल्लाह के पास, जो अमल लोगों के लिए वो लोगों के दरमियान, वो ऊपर नहीं पहुंचता। वो नमाज हो, वो रोजा हो, वो हज हो, वो सदका हो, वो खैरात हो, वो कुछ भी हो। तो नीयत बताती है कि हर अमल ईमान के साथ कनेक्ट होगा तो अमल अमल है। मैं एक सादा लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, जो अब तक नहीं समझे अल्लाह की जात से उम्मीद है वो मजीद समझ जाएंगे। कोई भी काम है, कारोबार करते हैं खास तौर पर, या दूसरा कोई पढ़ने लिखने का है, दफ्तर में है, तो काम लेने वाला एक नसीहत हमेशा करता है। बहुत से टीचर्स नजर आ रहे हैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहते हैं ध्यान के साथ। हर वो काम मुअस्सिर होता है, नतीजा खेज होता है, फल आवर होता है जो ध्यान के साथ हो। जो काम बेध्यानी से होगा, बेतवज्जी से होगा, वो काम अंजाम को नहीं पहुंचे। दुकानदार को ध्यान ही नहीं, गाहक कब आया कब गया, गाहक क्या मांग रहा है, गाहक की जरूरत क्या है, दुकान में माल है या नहीं है, बेध्यानी से दुकान पर बैठेगा तो कारोबार महीने में बर्बाद। बेध्यानी से वकालत करेगा बर्बाद। ध्यान रखे, मुद्दई को देखे, मुलजिम को देखे, जज का मूड देखे, हालात देखे। गर्ज कोई भी काम जब तवज्जो नहीं, ध्यान नहीं, तो वो काम अंजाम को नहीं पहुंचता। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा रखना है ईमान के साथ, रोजा अल्लाह को चाहिए ईमान के साथ, रोजा काबिल कबूल ईमान के साथ। ईमान के साथ का मतलब आसान तरीन लफ्जों में ये हुआ कि रोजा हो उसके ध्यान के साथ। मैं अल्लाह के लिए भूखा, मैं अल्लाह के लिए प्यासा, अल्लाह के लिए मेरी निगाहें कंट्रोल में, अल्लाह के लिए मेरी जुबान कंट्रोल में, अल्लाह के लिए नेकी, अल्लाह के लिए सजदा, अल्लाह के लिए तरावी, अल्लाह के लिए सदका व खैरात, अल्लाह के लिए बुराई से बचना। हर चीज में ध्यान उधर हो। सारे मेरी तरफ देखिए, जिनको बाहर नजर आ रहा वो भी देखिए। एक शायर था इमराउल कैस, उसे जब अफसाने लिखे गए तो आगे मजनू का नाम दिया गया। अब समझ आ गया, उसकी कोई थी लैला। ठीक तफसील का वक्त नहीं है, एक नुक्ता एक पॉइंट आपको समझाना है। मजनू जा रहा था लैला से मिलने के लिए और बड़ी जल्दी थी। ऊंटनी पर सवार था, इत्तेफाक से ऊंटनी का बच्चा उसकी दुम के पीछे बंधा था, जैसे होता है। अब मजनू चाहे कि जल्दी जल्दी अपने शहर से निकलूं, वालिद उसके ताकुब में है, जल्दी जल्दी अपने शहर से निकलूं। अब वो ऊंटनी को हाँक रहा है कि तेज चले तेज चले। ऊंटनी मुड़ मुड़ कर पीछे देख रही है, उसकी तवज्जो अपने बच्चे की तरफ है। मजनू ने वहां एक शेर कहा, तफसील में नहीं जाऊंगा, शेर बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, वो पढ़ा तो उसमें खो जाएंगे। मजनू ने ऊंटनी से कहा नीचे उतर कर कि बकिया सफर में पैदल करूंगा,
इसलिए कि तेरी और मेरी मंजिल एक नहीं, मेरा ध्यान आगे है, तेरा ध्यान पीछे है, हम खाक मंजिल पर पहुंचेंगे। जिस्म है बैतुल्लाह की तरफ, मुंह मेरा खाना काबा शरीफ की तरफ, ध्यान है दुकान में घुसा हुआ, ध्यान है दूसरी मसरूफियतों में घुसा हुआ, दिमाग में तरह तरह के गंद भरे हुए हैं, और जिस्म है बैतुल्लाह खाना काबा अल्लाह के घर की तरफ। ये बात बनती नहीं है, मंजिल तक पहुंचना नहीं है। जिस्म हो गया भूखा और प्यासा, और रोजा रखकर दिमाग में तरह तरह के फसाने हैं, तरह तरह के हेर फेर हैं, तरह तरह के कमाई के तरीके हैं, तरह तरह के धोखे झूठ भरे हुए हैं। ये बात बनने वाली नहीं है। अमल ईमान के साथ, नमाज ईमान के साथ, अमल ईमान के साथ, रोजा ईमान के साथ। ईमान के साथ का एक मतलब जिक्र कर चुका मोहब्बत के साथ, दूसरा मतलब जिक्र कर चुका गैरत के साथ, तीसरा मतलब अर्ज कर रहा हूं ध्यान के साथ। और ध्यान जुबान से नहीं होता, ध्यान अंदर की कैफियत है। ईमान भी तो अंदर ही की कैफियत है। अंदर क्या चल रहा है? अंदर रोजा ईमान के साथ, मतलब इससे आसान लफ्ज क्या चुनूं? रोजा अंदर के साथ। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा की रूह दो चीजें हैं, नंबर एक ईमान, नंबर दो एहतिसाब। रोजा ईमान के साथ हो, रोजा एहतिसाब के साथ हो, हर अमल, हर नेकी, हर इबादत ईमान के साथ हो, एहतिसाब के साथ हो। अब एहतिसाब क्या है? वक्त बहुत थोड़ा है, पूरी तवज्जो रखेंगे तो बात समझा पाऊंगा। एहतिसाब का एक मतलब तो वो है जो हमें मीडिया बताता है, अखबारात में पढ़ते हैं, सुनते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में एहतिसाब के नारे लगते हैं, आवाजें लगती हैं, एहतिसाब होगा, ये होगा, वो होगा। एक मतलब तो वो है जो आप सुनते ही रहते हैं। उस मतलब को लिया जाए तो रोजा एहतिसाब के साथ, नेकी, इबादत, नमाज, हर अमल एहतिसाब का मतलब रोजा रखो जमा तफरीक करते हुए। एहतिसाब जमा तफरीक को कहते हैं ना। क्या सही क्या गलत? एहतिसाब जब होता है तो फिर देखा जाता है क्या हलाल क्या हराम, क्या इसका हक और क्या नहीं, क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। ये सारी चीजें एहतिसाब में होती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा रखो एहतिसाब के साथ, नमाज, दूसरे अमाल एहतिसाब के साथ। क्या मतलब? जमा तफरीक करते हुए रखो। ये रोजा रख रहा हूं, भूखा भी रहा, अफ्तार के वक्त सोचे दिन भर प्यासा भी रहा, तो ये रोजा उसको कबूल भी है या नहीं? अफ्तार में जो रिज्क पेट के अंदर जा रहा है ये हलाल भी है या नहीं? दिन भर रोजा रख के हराम से अफ्तार करके क्या मैं रब को धोखा दे रहा हूं? क्या मैं धोखा दे सकता हूं? क्या मुझे इस भूखा रहने का कोई नफा है? क्या ये भूख हड़ताल थी, रोजा था, मुझे मिला क्या? रोजा भी रखा, दिन भर झूठ भी बोला, कम भी तोला, धोखा भी दिया, निगाहों का भी गलत इस्तेमाल किया, कान भी गलत सुनते रहे, रोजा भी रखा, गुनाहों से जिंदगी सारी आलूदा रही, रोजा भी रखा, कोई तौबा का ख्याल नहीं, कोई माफी का ख्याल नहीं। तो फिर ये रोजा क्या है? ये है एहतिसाब। और एहतिसाब हम दूसरों के करने में बड़ा शेर है। ओए होए होए होए, मैं कहता हूं ये एहतिसाब का इदारा भी कुछ नहीं जितने हम एक्सपर्ट हैं। भाई का एहतिसाब करना हो, बहन का करना हो, भाभी का करना हो, बीवी का करना हो, सास का करना हो, दूसरे किसी रिश्ते का करना हो, औलाद मां बाप के एहतिसाब पर तुली हुई है। हकीकत अर्ज कर रहा हूं, नौजवानों आंखें खोलो। एक दूसरे के एहतिसाब पर हम बड़े शेर हैं। ओ हो, हर एक विफाकी वजीर मोहतसिब उस इदारे की डिग्री हर एक के पास है। लेकिन
अपना एहतिसाब, अपना एहतिसाब, अपनी जिंदगी का एहतिसाब, अपने रोजे, अपनी नमाज, अपनी कब्र। फरमाया रोजा हो एहतिसाब के साथ हो, नमाज हो एहतिसाब के साथ हो। एक मतलब और है, एक मतलब और दूसरा है, वो जरा मोहब्बत वाला है। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लाएं, थोड़ी सी और। जन्नत वाले हंसते मुस्कुराते होंगे, परेशान जन्नत के गेट से बाहर। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा वुजूह यौमइज़िन मुस्फिरा ज़ाहिकतुम मुस्तबशिरा। जन्नत वालों के चेहरे खुले होंगे, खिले होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, रब को देख रहे होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, एहतिसाब का एक और मतलब भी है। रोजा एहतिसाब के साथ, हर अमल एहतिसाब के साथ। इमाम नबवी बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, उन्होंने 2 जुमले लिखे, कमाल कर दिया। फरमाया एहतिसाब ये है, इन्नहु युरीदुल्लाह तआला। रोजा एहतिसाब के साथ हो, मतलब कि रोजा रखने से कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह चाहिए। भूखे रहने से कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह चाहिए। प्यासा रहने से कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह चाहिए। रोजा एहतिसाब के साथ का मतलब यकीन, भूखा रहने से अल्लाह मिलेगा, प्यासा रहने से अल्लाह मिलेगा, रोजा रखने से अल्लाह मिलेगा। ये एहतिसाब है। हजरात सहाबा कराम पूरी जमात, 2 लफ्जों में कुरान ने उनका तारुफ करवाया, युरीदून वजहा, उन्हें कुछ नहीं चाहिए सिवाय हक ताला की जात के, कुछ नहीं चाहिए। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो सिर्फ अल्लाह का फजल, उसकी रजा चाहते हैं, कोई और चीज उनके सामने नहीं। फिर अल्लाह की शान बेनियाजी देखिए, उस जाते पाक की अता देखिए। सहाबा की पूरी जमात क्या चाहती थी? अल्लाह की जात, अल्लाह की रजा। अल्लाह ने सारी जमात को अपनी रजा दे दी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। जो जिस चीज का तालिब होता है उसे वही मिलता है, जो जो चीज चाहता है वही पाता है। कहीं सुना है आपने बिल्ली के ख्वाब लड्डू? जी, अगली गल आपे तुसी करनी है, मैं रोजे दे विच तुहाडी बेदबी नहीं कर सकता, है नी। बिल्ली के ख्वाब बर्फी, अगला लफ्ज खुद सोच लो। जैसी चाहते जैसी सोचे वैसे, जैसे ख्वाब वैसी ताबीरें। अगर हम रमजान के साथ जोड़ रहे हैं समोसे, पकोड़े, अफ्तारी का ये सामान, नेशनल का मिसाला, फलाना, अगर घरों के अंदर बात ही सारी यही चल रही है कि दूध में क्या है और सोडा कैसे है और फलां क्या और फलां क्या है और सहरी में खाना क्या और अफ्तारी में, अगर चाहिए यही तो यही मिलेगा, वो तो मिल ही रहा है। नहीं, रोजा एहतिसाब के साथ मतलब इन्नहु युरीदुल्लाह अज़्ज़ा व जल, रोजा रखने वाला ये चाहे दिल से भी, जुबान पर भी, घरों में गुफ्तगू भी, बच्चों के साथ भी, कुछ नहीं चाहिए। इस दफा रमजान से बात सुन ली, सिर्फ अल्लाह चाहिए। भूखा रहना, प्यासा रहना सिर्फ अल्लाह के लिए, भूख और प्यास से मखसूस सिर्फ अल्लाह की जात। जैसे सहाबा ने रब को चाहा, रब उन्हें मिल गया। खुदा करे रमजान में रोजों से, हर इबादत से हम भी अल्लाह को चाहें, अल्लाह मिल जाए। तीसरा मतलब एहतिसाब का, वो इससे भी प्यारा, तवज्जो तलब। फरमाया एहतिसाब के साथ, रोजा रखे एहतिसाब के साथ, हर अमल करे एहतिसाब के साथ। क्या मतलब हुआ? तहस्सुबन लिल अज्र वस्सवाब अल मुरत्तब अला सौम रमजान। फरमाया रोजा रखे एहतिसाब के साथ,
احتساب کا مطلب نفع نقصان سامنے رکھ کے کہ روزے سے کیا ملے گا، روزہ چھوڑنے سے کیا نقصان ہوگا، پھر سحری میں اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا کیا ملے گا، چھوڑ دوں گا کیا نقصان ہوگا، دن بھر روزے سے رہوں گا اس بھوک پر اللہ نے کیا دینا اور اس پیاس پر اللہ نے کیا دینا، افطار کا وقت آئے گا، افطار کے وقت بیٹھا ہوں گا، روزہ افطار ساری دنیا کرے گی، قدرت کیا کیا تقسیم کرے گی اور میری جھولی میں کیا کیا گرے گا۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو کر تراویح کے لیے آؤں گا، پورا قرآن تراویح میں سنوں گا، ایک ایک لفظ کانوں میں سینے میں اترے گا، مجھے کیا ملے گا۔ سارا روزہ رکھ کر جب آخر میں چاند رات ہوگی، قدرت کیا تحفہ دے گی، عید پہ کیا ملے گا، یہ لین دین سامنے رکھے، فضائل سامنے رکھے، اللہ سے ملنا کیا ہے وہ سامنے رکھے۔ مسجد میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، روزانہ ہر مسجد میں ہوتی ہے، اس میں ہر عمل کی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں عشاء کے بعد ہوتی ہے کلمے کی فضیلت، کلمہ پڑھنے پر ملتا کیا، نماز کی فضیلت، نماز پڑھنے پر ملتا کیا، جماعت سے پڑھو تو کیا ملتا، مسجد میں پڑھو تو کیا ملتا۔ ایسی دوسری عبادات، قرآن کی تلاوت، ہر عمل کی فضیلتیں بتائی جاتی ہیں۔ رمضان کی فضیلتیں بھی اس کتاب میں لکھی ہیں، پڑھی جاتی ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہو، بچے بچیاں پڑھے لکھیں، 5 منٹ روزانہ نکالے جائیں، روزانہ ایک حدیث پاک پڑھی جائے، کلمے کا کیا اجر ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا کیا اجر ہے، درود پاک کی کیا برکتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک روز پڑھی جائے، بیٹا پڑھے، بیٹی پڑھے، بیوی پڑھے، گھر جنت بن جائے۔ اب لوگ گلا کرتے ہیں نا جی گھر میں جنات ہیں، سایہ ہیں، تو جڑے ساڑھے کم ہونا فرشتے تے آن تو رہے، ٹھیک، گھروں کو پاک کریں، پاک، گھروں کو نورانی کریں، نورانی، گھر میں اللہ کے قرآن کی آوازیں ہوں، درود پاک ہو، ذکر و اذکار ہو، لا الہ الا اللہ کی گونج ہو، گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اترے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر جن آسیب اور کیا ہے۔ گھروں کے اندر ان چیزوں کے فضائل بیان ہوں، کوشش کریں گے انشاءاللہ، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، جتنے گھروں کے اندر نماز کے فضائل ہوں گے، روزے کے فضائل ہوں گے، اتنا نماز پیدا ہوگی، روزہ پیدا ہوگا۔ شوق ہی آگے بڑھاتا ہے، شوق ہی آگے بڑھاتا ہے۔ اب 30 دن جو لوگ ملازمت کرتے ہیں، مالک کی کڑوی کسیلی سنتے ہیں، گورنمنٹ کو وقت دیتے ہیں، وہ کس شوق میں دیتے ہیں جی؟ تنخواہ کے شوق میں۔ 30 دن بعد تنخواہ نظر آ رہی ہے، آج ہی اٹھ پڑا، نیند بھی چھوڑ دی، گرمی بھی نہیں دیکھی، سردی بھی نہیں دیکھی، پیدل چلا، موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، کیوں؟ 30 دن بعد تنخواہ نظر آ رہی ہے۔ مزدور کو شام مزدوری نظر آ رہی ہے، سارا دن دھوپ میں، سارا دن سردی میں، سارا دن پسینے۔ کچھ ملنے کی امید ہو تو شوق بڑھتا ہے۔ تو معلوم تو کریں کہ روزے پر ملے گا کیا، تاکہ شوق بڑھے۔ گھروں میں تو ذکر کریں، بچوں کو تو بتائیں نماز پر کیا ملے گا، روزے پر کیا، قرآن پر کیا، درود پاک پر کیا۔ میرے محترم دوستو، وقت نہیں ہے، صرف 1-2 احادیث مبارکہ ذکر کروں گا کہ روزے پر ملے گا کیا۔ سب سے پہلی چیز ہوشیار رہنا، صرف اشارہ کروں گا، جسے اشارہ سمجھ آئے گا روزہ رکھنے کا لطف آ جائے گا۔ قیامت کا دن ہے، حدیث پاک کے الفاظ نقل کروں گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، فرمایا قیامت کے دن روزہ رکھنے والوں کو اللہ آواز دیں گے، این الصائمون۔ یہ حدیث پاک کے پاک الفاظ ذکر کر رہا ہوں۔ روزہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ دن میں بھوکا پیاسا رہنا کوئی معمولی چیز نہیں۔ قدرت کی آواز، این الصائمون،
ऐन साइमून, किधर है रोजे दार, किधर है मेरे लिए भूखा रहने वाले, कहां है मेरे लिए प्यास बर्दाश्त करने वाले, गुनाह से बचने वाले, नेकियां करने वाले, कहां है रोजों वाले। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजेदार खड़े हो जाएंगे, खुदावंदे कुद्दूस इशारा फरमाएंगे, मैंने तुम्हारे लिए जन्नत में खास दरवाजा रखा है, रैयान उसे कहते हैं, सिर्फ रोजेदार उसमें जाएंगे। जो ही रोजेदार अल्लाह के नबी की प्यारी उम्मत उसमें चली जाएगी, जन्नत का वो दरवाजा बंद हो जाए। अब बताओ, रोजा मामूली चीज? एक हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा और कुरान दोनों अल्लाह के हुजूर सिफारशी बनेंगे, झगड़ालू बनेंगे, दोनों खुदावंदे कुद्दूस के हुजूर नाज दिखाएंगे, ए अल्लाह मेरे लिए ये भूखा रहा। रोजा कहेगा, ए अल्लाह तेरे हुक्म पर मेरे लिए इसने प्यास बर्दाश्त की, लिहाजा मेरी सिफारिश मान लीजिए और इसे बख्श दीजिए। कुरान पाक कहेगा, अल्लाह मुझे ये पढ़ता रहा, मुझे ये सुनता रहा, मुझसे ये मोहब्बत करता रहा, मेरी सिफारिश मानिए, इसे मेरी सिफारिश पर जन्नत में दाखिल कीजिए। बताइए, मामूली चीज है? एक और हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमजान ईमान व इहतिसाबा, रोजा जो ईमान व एहतिसाब के साथ रखेगा, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, खुदाबंदे कुद्दूस पहले के सब गुनाहों को मिटा देगा। एक हदीस पाक में और भी अजीब अल्फाज हैं, वक्त नहीं है, स्पीड लगा रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदत हो उम्मु, रोजा रखने वाला गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ। बताइए, ये कोई मामूली नेमत है? एक हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुलूफु फमि साइम अत्यबु इंदल्लाहि मिनल मिस्क, रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क अंबर से ज्यादा प्यारी है। तुस्तगफर लहुमुल मलाइका, अल्लाह के फरिश्ते आसमानों पर जमीन पर रोजा रखने वाले के लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। और फिर फरमाया, खुदावंदे कुद्दूस रोजाना रोजेदार के लिए उसकी जन्नत को मुज़य्यन करते हैं। कितनी बड़ी दौलत है। अब ये चारों हदीस पाक जो जिक्र की फिर दोहरा देता हूं, होशियार रहना, एक मुतालबा भी करूंगा। पहली हदीस पाक में फरमाया, रोजेदारों को कुदरत आवाज देगी, ऐन साइमून। दूसरी हदीस पाक में मैंने अर्ज किया, सारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे जैसे आज मां के पेट से पैदा हुआ। तीसरी हदीस पाक में मैंने अर्ज किया, रोजेदार के लिए अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से खास दरवाजा है, खास नेमत। और चौथी हदीस पाक में अर्ज किया, रोजेदार के मुंह की खुशबू अल्लाह को मुश्क से प्यारी, फरिश्ते उसके लिए मगफरत की दुआएं करते हैं और अल्लाह रोजाना उसके लिए जन्नत को बनाते संवारते हैं। ये रमजान शरीफ में अहादीस याद रहेंगी इंशाअल्लाह, इन्हें सामने रख कर रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। इसका आसान तरीका यह है, 4 अहादीस है, आज 4 बंदों को ये सुना दें, बहुत आसान। कहें तो फिर दोहरा दूं, मुख्तसर सी बात, लंबी चौड़ी नहीं, जैसे गपशप में किसी को सुनाते हैं। यार तुम्हें पता है आज जुमे में बात हो रही थी, रोजेदारों को अल्लाह आवाजें देकर बुलाएंगे। अब ये मुश्किल है। अल्लाह ने रोजेदारों के लिए अलग से दरवाजा बनाया है, उसमें जन्नत में दाखिल होंगे, ये मुश्किल है। रोजेदार के लिए अल्लाह की तरफ से मगफिरत है, जैसे सारे गुनाह माफ जैसे आज पैदा हुआ। और फिर रोजेदार की मुंह की बदबू अल्लाह को खुशबुओं से प्यारी, फरिश्ते मगफिरत की दुआएं करते हैं और रोजेदार के लिए जन्नत रोजाना संवारी जाती है। ये मुश्किल बातें हैं।
سنائیں گے انشاءاللہ، گھر میں جا کر بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق دے۔